अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान एहसन काम। नाज़रीन, मुल्की सियासत च हर रोज़ कुछ ना कुछ नवा आंदा है ते हुण पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे सदर ते साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बड़े अरसे बाद मंजर आम ते आए ने ते उन्होंने जिहड़े ज़िमनी इलैक्शन च जितने वाले उम्मीदवार सन उन्हां दे नाल मुलाकात की ते नाल दुआदार तकरीर भी की और उहदे च उन्होंने उही पुराना बयानिया जिहड़ा वे उन्होंने लैकर वो चले तो उन्होंने बानी PTI तरीके इंसाफ उस हुकूमत की कारकरदगी तो उस हुकूमत को लियान वालियां दे उत्ते भी उन्होंने कहा कि यह भी जिम्मेदार ने। तो बहरहाल अज के प्रोग्राम च असी ये बारे गल करांगे तो ये नाल एक होर साबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उहदे च उन्होंने IMF के हवाले नाल ते जिहड़े करप्शन के मामला ते आइन के हवाले नाल उन्होंने गलबात की ते नाले अफगानिस्तान दे विच असी देखा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान ते एक डिजिटल हमला किया यानी दहशतगर्दी जी वो की उन्होंने बानी PTI के हवाले नाल उन्होंने जिंदगी के बारे एक फेक खबर जी वो चलाई तो पाकिस्तान दे विच उन्होंने एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की तो ये जो भारतीय मीडिया जिन्होंने गोदी मीडिया कहते हैं उन्हें भी ये बड़ा प्रोपेगेंडा जो करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के नाकामी हुई तो बानी PTI के हवाले नाल भी उन्होंने रिहाई के हवाले नाल जी PTI एहतजाज की कॉल भी दी उन्होंने और उसके बाद 7 दिसंबर को जलसा भी करने जाना है ये भी डिस्कस करांगे तो इन्होंने मुल्क के जी महंगाई तो बेरोज़गारी के हवाले नाल तमाम चीज़ों के उत्ते अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। लेकिन चलने सब तो पहले पाकिस्तान की सब तो वड्डी खबर यानी सियासी मंजरनामा जो वो तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा तो चौधरी साहब इन्हू किस तरह वेखते हैं तो इस हिसाब से चलने जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी ते मंजर बदल दिते ने नहीं, शायर हुंदे सन शायर सन ते होर भी उन्हां दा तकिया कलाम सी कि मंजर बदल गए। अच्छा, सियासत दे मंजर तुहानू बदलते नज़र आ रहे हैं। तुसी इंट्रोडक्शन भी खासे मौजूआत दी करा दी है ते नहीं तुहानू को मंजर को नज़र आ रहा है तुम देखो ना नवाज शरीफ जिहड़े ने काफ़ी अरसे बाद वो सामने भी आ गए ने ते मुस्लिम लीग नून दे विच कोई तहरीक पैदा हो रही है की हो रहा है कोई लुकन मिट्टी खेलते पे छुपे सन पहले भी इत्थे ही सन नहीं इत्थे सन लेकिन सामने नहीं सी आते ना बिल्कुल ही खामोशी नाल बैठे सन ना कि मौका भी है दस्तूर भी है तो कोई मौके के उत्ते ही गल करनी होंदी ना कि बेमौका ते बोलना नहीं चाहिए नहीं मौके ते बेशुमार सन नहीं मेरा ख्याल है कि कोई वो की बोलो मतलब कि क्यों बोलन क्यों की बोलन ठीक है ना। अगर उन्होंने यह मौका सी जिमनी इलैक्शन च उन्होंने पार्टी के जोड़े उम्मीदवार सन कामयाब हुए तो उत्थे उन्होंने बोले और अच्छे तो बोले बल्कि कई मैं तजिया निगारा ने भी और हर एक ने अपने अपने एंगल लैके तो वो दूर दियाँ कौड़ियाँ मलाइया ने किसी का ख्याल से कि भी वो बोले ने तो उन्होंने मुसलसल बोलते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते सन कि जी चलो जी शुक्र है उन्होंने बोलने की इजाज़त मिल गई है तो तंजिया किस्म की या ये हो गया। तो कोई कहता सी कि भी वो पुराना राग अलाप रहे ने तो उन्होंने दूसरियां दे उत्ते जिहड़े पहले नवी को गल करनी चाहिए किसी का यह ख्याल से हुण पता की कह रहे जी हुण भी गल आ रही है कि वो जो मौजूदा सैटअप है ना वो भी जल्दी बोलना वो PTI की बड़ी ख्वाहिश है तो कुछ जोड़े होंगे ना साडे तजियाकार तो सियासतदान उन्होंने भी है ना उन्होंने दिमाग च लड़ाई हो रही होंगी। अच्छा ये भी ज़हन च रखो ना कोई बाद तुहाडा दिमाग ही हर वक्त कहते हैं भी कोई उत्ते थले क्यों नहीं हो रहा। लेकिन वैसे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕਰੀਬ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਂ सवाल है मेरा एक कि वो लड़ाई तो मुराद की कोई वो इस्टैबलिशमेंट नाल नवाज शरीफ की लड़ाई के हवाले नाल अगर उन्हों की अप्रोच है सोच है कि भी शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब जोड़े ना वो इस्टैबलिशमेंट तो खुश नहीं हुण सवाल है कि भी वो क्यों नहीं खुश है वाई कि उन्होंने वजीर आजम ने बनाया वो तो पानी बहुत पुराना लंघ गया है लेकिन वो उत्थे ही अड़े ने वो समझ रहे हैं कि उत्थे ही अड़े लेकिन एडे बच्चे नहीं गए तुसी मियाँ नवाज शरीफ साहब नू एडा सादा ना समझो या एडने वो ना समझो कि वो हजे तक उन्होंने ज़हन दे विच शायद पुरानी अज उन्होंने नाल भी तो गल की है ना कि ठीक है मैं अपने दौर दे विच
ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂ ਬਹਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੜਕਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਨਾ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਜੋ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਟਰਾਇਲ ਕਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਕਲਾ ਦੇ ਦਲਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਕਲਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਕਾਇਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆਏਗਾ ਉਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਕ ਬਜਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਹਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਹਲੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕਿ ਸਦਮਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਹਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਜੱਜਿਸ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮਾਈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਈਵਨ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਉਂ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ੀਆ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੌਜਿਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਤੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਦ ਆਣਾ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਡਾਸਾ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ।
ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਵਨ ਲੰਡਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਕੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ PDM 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ? ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਜ਼ੀਆ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜ਼ਾਵੀਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਓਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਓਨ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸਓਨ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਓਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਓਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨ ਕਰਨ? ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਓਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਖ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਓਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਓਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਹੀ ਗਲਤ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੀ ਗਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਵੀ ਅਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਐਨ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ PTI ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਡਿਸਓਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ? ਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਜਸਟ ਕਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ,
ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ- ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹਾਂ, ਨੂੰ break ਲਾਓ ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਹਾਂ ਹੀ ਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੂਟਾ ਥਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IMF 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਦ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ PDM ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਮਾਈਲ ਮੁਫਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛਾਬਾ ਲਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਆਇਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਫਜ਼ ਆਇਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਇਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਧੁੰਦਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੁੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ PTI ਹੈ PTI ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PTI ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਿਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਸੀਮ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ PTI ਦਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ PTI ਦੇ ਕਈ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਉਹ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਟਰੀਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ PTI ਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਠੀਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਸੋ ਸਭ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਆਇਨ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਆਇਨ ਦਾ ਹੀ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬਾ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਦੀਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵੋਟਰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਜਮਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਲ ਸਿਰਫ ਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕੇਸ ਲੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਾਂਗੇ, ਅਵਾਮੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਕੜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਨਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲਿਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ MRD ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਬਣੀ ਸੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਦੇ ਵੱਲ, ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮਰਾਨਾ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸਕੋ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਡਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, MNA MPs ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੁਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। PTI ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਵਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ PPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਐਸਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਹਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਰਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ PPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਮ ਕੋ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਵਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਨਾਲ
ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇਹ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੋਨਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ IMF ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਸਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡਾ ਬਹਿਸ ਤੇ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ % ਤੋਂ ਇੰਨੇ % ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ % ਤੋਂ ਇੰਨੇ % ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨੇ % ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ %। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਗੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ KP ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ KP, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਐਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰੀਆਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਕਨੋਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚੰਦ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਤਰੀਨ ਮਾਸ਼ੀ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੈ KP ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰੀਨ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਦ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 12-13 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲਣਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਿਸ, ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, એનર્ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਕੇਪੀ ਦਾ ਉਹ ਪਸਮਾਨਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਆਲਮੀਆਂ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਮਿਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਿਹਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਬੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਮਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਲਾਓ ਬ੍ਰੇਕ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, KP ਸਿੰਧ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਮਲਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿ ਬਾਨੀ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਸਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਸੀਸਾ ਪਲਾਈ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਰ ਹਮਲਾ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲਾ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੁੱਟੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਵਾਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਸੀ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਟਕ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਧਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਡਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਫਵਾਹ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਵਨ KP ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਏਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪੌਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਲ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, KP ਦੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। KP ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਖਤ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ 2-3 ਐਂਕਰ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 100 ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਖਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲੇ। ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਜੀ ਠੀਕ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਰ ਹਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।